بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف آپ کا اسم گرامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب و کرامات کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے، کیونکہ آپ امت محمدی کے لیے نہ صرف بادشاہ اور حجت نبی کے لیے روشن دلیل ہیں بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے باغ کا ثمر آل علی سردار انبیاء کے عزیز اور صحیح معنوں میں بارث نبی بھی ہے۔ آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی غیر موجود نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء و صحابہ اور اہل بیت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ احاطۂ تحریر میں لائے جائیں تو اس کے لیے علیحدہ ایک جکھیم کتاب کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنی تصنیف میں حاصل برکت کے لیے صرف انہی اولیاء کرام کے حالات و مناقب بیان کر رہے ہیں جو اہل بیت کے بعد ہوئے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق کے حالات سے ابتدا کر رہے ہیں۔ حالات آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شمولیت کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہے بلکہ بہت سی روایتیں بھی ہیں، اور انہی کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سعادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ آپ کے مسلک پر عمل پیرا ہے وہ گویا 12 امام کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 امام کے مسلک کا قائم مقام ہے۔ اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو وہ 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا۔ آپ نہ صرف مجموعہ اکمالات و پیشوائے مشائخ ہیں بلکہ ارباب ذوق اور عشاق و جہاد کے مقتدا بھی ہیں۔ نیز آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں رمز خداوندی کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے، اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کثیر مناقب روایت کیے ہیں۔ غلط فہمی کا ازالہ مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت سے بھواندت رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت کا اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد ہی میں یہ شے داخل ہے کہ رسول خدا پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازمی ہے۔ امام شافعی پر الزام کس قدر تأسف آمیز بات ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو راجی کا کتاب دے کر قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے بھودت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے راضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح حضور اکرم کے مستب سے آگاہی حاصل کرتا ہے اسی طرح خلفائے راشدین و دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے مراتب کو بھی حسب مراتب افضل تصور کرے۔ سنی کی تعریف صحیح معنوں میں اسی کو سنی کہا جا سکتا ہے جو حضور اکرم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا کہ بوڑھوں میں حضرت صدیق اکبر و حضرت عمر، اور جوانوں میں حضرت عثمان و علی، اور عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ، اور لڑکیوں میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عظمت اولیاء کا اظہار۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیرباد کہہ کر جو شخص عجلت نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔
चुनाचे मजबूरन जब वजीर जाफर सादिक को लेने चला गया तो मुंसर ने गुलामों को हिदायत कर दी कि जिस वक्त मैं अपने सर से ताज उतारूं तो तुम सादिक को कत्ल कर देना। लेकिन जब वजीर के हमराह आप तशरीफ लाए तो आप अजमत व जलाल ने खलीफा को इस दर्जा मुतरस्सिर किया कि वह इतिसरी तौर पर आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया, और न सिर्फ आपने फरमाया कि मेरी सबसे अहम हाजत व ज़रूरत यह है कि आइंदा फिर कभी मुझे दरबार में तलब न किया जाए कि मेरी इबादत व रियाजत में खलल वाक़े न हो। चुनाचे मंसूर ने वादा करके इज्जत व एहतराम के साथ आपको रुखसत किया, लेकिन आपके दबदबे का उस पर ऐसा असर हुआ कि लर्जावर अंदाम होकर 3 शव व रोज बेहोश रहा। लेकिन बाज रिवायात में है कि 3 नमाज के कज़ा होने की हद तक गशी तारी रही। बहरहाल खलीफा की यह हालत देखकर वजीर व गुलाम हैरतजद हो गए। जब खलीफा से उसका हाल दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि जिस वक्त जाफर सादिक मेरे पास तशरीफ लाए तो उनके साथ एक इतना बड़ा अजदहा था जो अपने जबड़ों के दरमियान पूरे चबूतरे को घेरे में ले सकता था, और वह अपनी ज़बान में मुझसे कह रहा था कि अगर तूने जरा सी भी गुस्ताखी की तो तुझको चबूतरे समेत निगल जाऊंगा। चुनाचे उसकी दहशत मुझ पर तारी हो गई। मैंने आपसे माफ़ी तलब कर ली। निजात अमल पर मौकूफ है, नसब पर नहीं। एक मर्तबा हज़रत दाऊद ताई ने हाजिर खिदमत होकर जाफ़र सादिक से अर्ज़ किया कि आप चूंकि अहले बैत में से हैं इसलिए मुझको कोई नसीहत फरमाएं। लेकिन आप खामोश रहे, और जब दोबारा दाऊद ताई ने कहा कि अहले बैत होने के एतबार से अल्लाह ताला ने आपको जो फजीलत बख्शी है उस लिहाज से नसीहत करना आप पर फ़र्ज है। यह सुनकर आपने फरमाया कि मुझे तो यही खौफ लगा हुआ है कि रोज़े महशर कहीं मेरे जद्दे आला हाथ पकड़कर यह सवाल न कर बैठें कि तूने खुद मेरी इत्तिबा क्यों नहीं की। इसलिए कि नजात का तल्लुक नसब से नहीं बल्कि आमाले सालिहा पर मौकूफ है। यह सुनकर दाऊद ताई को बहुत इबरत हुई। अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि जब अहले बैत पर खौफ के गलबा का यह आलम है तो मैं किस गिनती में आता हूँ और किस चीज़ पर फ़ख्र कर सकता हूँ। निफाक से नफ़रत जब आप तारिके दुनिया हो गए तो हज़रत अबू सुफियान सूरी ने हाजिर खिदमत होकर फरमाया तारिक दुनिया होने से आपके फुले आलिया से महरूम हो गई है। आपने उसके जवाब में शेर का पढ़ा। तर्जमा यह है मखलूक आपके किसी जाने वाले इंसान की तरह वफा भी चली गई और लोग अपने ख्यालात में डूब रह गए। अगरचे दिखावटी लोगों से प्यार और वफा का इजहार करते हैं लेकिन उनके दिलों में बिच्छू भरे पड़े हैं। ज़ाहिर मखलूक के लिए और बातिन खालिक के लिए। एक दफ़ा आपको बेशबहा लिबास में देखकर किसी ने एतराज़ किया कि ऐसा कीमती लिबास अहले बैत के लिए मुनासिब नहीं, तो आपने उसका हाथ पकड़कर जब अपनी आस्तीन पर फेरा तो उसको आपका लिबास टाट से भी ज्यादा खुरदरा महसूस हुआ। उस वक्त आपने फरमाया मखलूक की निगाहों में तो यह उम्दा लिबास है लेकिन हक के लिए यही खुरदरा है। दाशिनमंद कौन है? एक मर्तबा आपने इमाम अबू हनीफा से सवाल किया कि दानिशमंदी की क्या तारीफ है। इमाम साहब ने जवाब दिया कि जो भलाई और बुराई में इम्तियाज फर्क कर सके। आपने कहा कि यह इम्तियाज फर्क तो जानवर भी कर लेते हैं, क्योंकि जो उनकी खिदमत करता है उनको ईजा हानि नुकसान नहीं पहुंचाते और जो तकलीफ देता है उसको काट खाते हैं। इमाम अबू हनीफा ने पूछा कि फिर आपके नज़दीक दानिशमंदी की क्या अलामत पहचान है? जवाब दिया कि जो 2 भलाइयों में से बेहतर भलाई को इख्तियार करे और 2 बुराइयों में से मसलहतन कम बुराई पर अमल करे। किब्रियाई रब पर फ़ख्र करना तकब्बुर नहीं। किसी ने आपसे अर्ज़ किया कि जाहिरी व बातिनी फ़ज़ल व कमाल के बावजूद आप में तकब्बुर पाया जाता है। आपने फरमाया कि मैं मुतकब्बिर तो नहीं हूँ, अलबत्ता जब मैंने किब्र को तर्क कर दिया तो मेरे रब की किब्रियाई ने मेरा इहाता कर लिया। इसलिए मैं अपने किब्र पर नाजा नहीं हूँ बल्कि मैं तो अपने रब की किब्रियाई पर फ़ख्र करता हूँ।
सबक आमोज वाकया, किसी शख्स की दीनार की थैली खो गई तो उसने आप पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मेरी थैली तुम ही ने चुराई है। हजरत जाफर ने उससे सवाल किया कि उसमें कितनी रकम थी। उसने कहा 2000 दीनार। चुनाचे घर ले जाकर आपने उसको 2000 दीनार दे दिए और बाद में जब उसकी खोई हुई थैली किसी दूसरी जगह से मिल गई तो उसने पूरा वाकया बयान करके माफी चाहते हुए आपसे रकम वापस लेने की दरख्वास्त की। लेकिन आपने फरमाया कि हम किसी को देकर वापस नहीं लेते। फिर जब लोगों से उसको आपका इसमें गिरामी नाम मालूम हुआ तो उसने बेहद नदामत का इजहार किया। हक के रिफाकत, एक मर्तबा आप तहाँ अल्लाह अल्लाह का विर्द करते हुए कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक और शख्स भी अल्लाह अल्लाह का विर्द करता हुआ आपके साथ हो गया। उस वक्त आपकी जबान से निकला कि अल्लाह, इस वक्त मेरे पास कोई बेहतर लिबास नहीं है। चुनाचे यह कहते ही गैप से एक बहुत कीमती लिबास नमूदार हुआ, आपने जैबे तन कर लिया। लेकिन उस शख्स ने जो आपके साथ लगा हुआ था अर्ज किया कि मैं भी अल्लाह अल्लाह का विर्द करने में आपका शरीक था, लिहाजा आप अपना पुराना लिबास मुझे इनायत फरमा दें। आपने अपना लिबास उतार कर उसके हवाले कर दिया। तरीके हिदायत, किसी ने आपसे अर्ज किया कि मुझको अल्लाह ताला का दीदार करवा दीजिए। आपने फरमाया कि क्या तुझको मालूम नहीं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया गया था कि तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता। उसने अर्ज किया कि यह तो मुझे भी इल्म है, लेकिन यह तो उम्मते मुहम्मदी है, जिसमें एक तो यह कहता है कि मेरे कल्ब ने अपने परवरदिगार को देखा और दूसरा यह कहता है कि मैं ऐसे रब की इबादत नहीं करता जो मुझको नजर नहीं आता। यह सुनकर आपने हुक्म दिया कि उस शख्स के हाथ पांव बांधकर दरियाए जला में डाल दो। चुनाचे जब उसको पानी में डाल दिया गया और पानी ने उसको ऊपर फेंका तो उसने हजरत से बहुत फरियाद की, लेकिन आपने पानी को हुक्म दिया कि इसको खूब अच्छी तरह ऊपर नीचे गौते दे, और जब कई मर्तबा पानी ने गौते दिए और वह लंबे मर्ग हो गया तो अल्लाह ताला से इयानत का तालिब हुआ। उस वक्त हजरत ने उसको पानी से बाहर निकलवाया और हवास दुरुस्त होने के बाद दरियाफ्त फरमाया कि अब तो अल्लाह ताला को देख लिया। उसने अर्ज किया कि जब तक मैं दूसरों से इयानत का तलबगार रहा उस वक्त तक तू मेरे सामने एक हिजाब सा था, लेकिन जब अल्लाह ताला से इयानत का तालिब हुआ तो मेरे कल्ब में एक सुराख नमूदार हुआ और पहला सा इस्तिराब खत्म हो गया। जैसा कि बारी ताला का कौल है कि कौन है जो हाजतमंद के पुकारने पर उसका जवाब दे। आपने फरमाया कि जब तक तूने सादिक को आवाज दी उस चिक्त तक तू झूठा था, और अब कल्बी सुराख की हिफाजत करना। इरशादात फरमाया, जो शख्स यह कहता है कि अल्लाह ताला किसी खास शय पर मौजूद है या किसी शय से कायम है, यह काफिर है। फरमाया कि जिस मासियत से कब्ल इंसान में खौफ पैदा हो वह अगर तौबा कर ले तो उसको अल्लाह ताला का कुर्य हासिल होता है, और जिस इबादत की इब्तिदा मामून रहना और आखिर में खुदबीनी पैदा होना शुरू हो तो उसका नतीजा बौदे इलाही की शक्ल में नमूदार होता है। जो शाह इबादत पर फख्र करे वह गुनाहगार रहे, जो मासियत पर इजहारे नदामत करे वह फरमांबदर है। किसी ने आपसे सवाल किया कि सब्र करने वाले दरवेश और शुक्र करने वाले मालदार में आपके नज़दीक कौन अफजल है। आपने फरमाया कि सब्र करने वाले दरवेश को इसलिए फजीलत हासिल है कि मालदार को हमा औकात अपने माल का तसव्वुर रहता है और दरवेश को सिर्फ अल्लाह ताला का ख्याल। जैसा कि अल्लाह ताला का कौल है कि तौबा करने वाले ही इबादत गुजार हैं। आप फरमाते हैं कि ज़िक्र इलाही की तारीफ यह है कि जिसमें मशगूलियत के बाद दुनिया की हर शय को भूल जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात हर शय का ने पुलबदल है। आपका कौल है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है, यानी तमाम असबाब व वसाइल खत्म कर दिए जाते हैं ताकि यह बात वाज़ेह हो जाए कि अताए इलाही बिलावास्ता है न कि बिलवास्ता।
فرمایا کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کا مقابلہ کرتا رہے، اور عارف کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہماتن مشغول رہے۔ کرمایا کی صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس کی سرکشی سے آمادہ بجنگ رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا موجب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے۔ جو لوگ دلائل سے الہام خدا کی طرف سے دل میں آئی ہوئی بات کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں، وہ بددین ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ چھپا ہے جتنا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چینٹی رینگتی ہے۔ فرمایا کہ عشق الہی نہ تو اچھا ہے اور نہ برا۔ فرمایا کہ مجھ پر رموج حقیقت اس وقت کھلے جب میں خود دیوانہ ہو گیا۔ فرمایا نیک بختی کی علامت یہ بھی ہے کہ عقلمند دشمن سے واسطہ پڑ جائے۔ فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے اجتناب پرہیز کرنا چاہیے، اول جھوٹے سے کیونکہ اس کی میت ساتھ فریب میں مبتلا کر دیتی ہے، دوم بیوقوف سے کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منفعت نفع چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچے گا، سوم کنجوس سے کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائیں گا بیکار ہو جاتا ہے، چہارم بزدل سے کیونکہ یہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پنجم فاسق سے کیونکہ ایک نوالے کی تمنا لالچ میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں فردوس و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش جنت ہے اور تکلیف جہنم، اور جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور کام اللہ تعالیٰ کو سونپ دے، اور دوزخ اس کا مقدر ہے جو اپنے امور کام سرکش نفس کے حوالے کر دے۔ فرمایا کہ اگر معاندین دشمنوں کی صحبت سے اولیاء کرام کو نقصان پہنچ سکتا تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت دشمن کے نفع دینے والی ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوط کی ازدواج کو فائدہ پہنچتا، لیکن قبض اور بسط کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اعتذار افسوس گو آپ کے فضائل و ارشادات بہت زیادہ ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے حصول سعادت کے پیش نظر بہت تھوڑے بیان کر دیے گئے۔